جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا اللهم فرحة تبكي العيون. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى يا إمام ابن باز رحمة الله عليه من قالوا يوم الجمعة كمتاتب سنة مؤكدة أنكار يهون سنة نويلا. وقال بعض أهل العلم بالوجوب عندهم قديتها نو متاتبو تنكر عليهن السنة مالتهم بتشاسهون كذا ما سلفوا نبي عليه الصلاة والسلام الغسل يوم الجمعة واجب سلالو بوجوب الناتي والسلوك في العلماء والشمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام منه إذا كان يوم الجمعة كلمه نجزي كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول بهلم كي مسجد بروج ملائكة يكملوا يزين جزي يصفالوا يمجمرون بمجمرة يصفالوا. فإذا جلس الإمام كبت كمت جزينا لو خطبة بميوت جزينا طووا الصحف يعني المصحفات شوني زقنا من يدرجل وجاءوا يستمعون الذكر ورزايمتنا خطبان يدامت النبي صلى الله عليه وسلم بحديثات شو من دنيا من اغتسل يوم الجمعة غسلة الجنابة الجنابان هنا تتبثني تحتى جمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه بمجمريا ساعتي قبه هنا سواء النبي صلى الله عليه وسلم من عند قربنو ميقوتر راس من صدقه እንዳደረገ አንድ የሆነን ምን ግመልን ምን እንዳደረገ صدقه እንዳደረገ ይቆጠርለታል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ተመልከት አንተ መጀመሪያ ሰዓት ላይ መጣ የግመልን صدقه ያክል ነው የሚሰጥልህ ማለት ነው አጅር ሱብሃንአላህ የግመልን صدقه ያክል አጅር ይሰጥልሃል። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام واختص به هذه الأمة من بين الأنام أحمده على نعمه العظام وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليالي والأيام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. إن شاء الله تعالى الله عز وجل بقرآن من لنا يا أيها الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ እናንተ በእኔ አንድነት ያመናችሁ የሆናችሁ ሰዎች ሆይ በመልእክተኛው ያረጋገጣችሁ ያመናችሁ የሆናችሁ ሰዎች ሆይ ይላል። ኢዛ ኑዲየ ሊሰላቲ ለሰላት ጥሪ በተደረገ ጊዜና ለማንኛው ሚን የውሚል ጁሙዓ የጁሙዓ ቀን ማለት ነው ለጁሙዓ ሶላት ጥሪ በተደረገ ጊዜና ፈስዐው ኢላ ዚክሪላሂ ወዘሩል በይዕ ኢላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ فاسعوا إلى ذكر الله ولا الله سبحانه وتعالى موسات ودا قرآن وكذلك ودا الصلاة من بلو ودا الزاهدوا إلى الله عز وجل ذلكم خير لكم ይሄን ማድረጋችሁ ደግሞ ከሌላው ዱንያን ማለት ነው ትታችሁ ወዘሩል በይዕ ንግድን ተው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንግዳችሁን ትታችሁ ወደዛ ሂዱ ስራዎቻችሁን ትታችሁ ወደ ሶላት ሂዱ ይሄን ማድረጋችሁ ደግሞ خير لكم ለናንተ በላጭ ነው መልካም ነው ይላል አላህ Azza wa Jalla
ኢን ኩንቱም ተዕለሙን እናንተ የምታውቁ ከሆነ ይሄ ለእናንተ በላጭና ትርፋማ የሚያደርጓችሁ የሆነ ነው ይላል። ፈኢዛ ቁድየት ሰላህ ሰላቷ በተጠናቀቀች ጊዜና ፈንተሽሩ ፊል አርድ በምድር ላይ ተበታተኑ ተሰራጩ በምድር ላይ ምን አድርጉ ወብተጉ ሚን ፈድሊላህ ከአላሁ ተባረከ ወተዓላ ችሮታ ከሱ ፈضል ፈልጉ ይላል። ሪዝቆችን ፈልጉ ወዝኩሩላህ ከቲራ አላህን ዐዘ ወጀል እንደዚሁም በብዛት አስታውሱ በዛ በጁሙዓ ቀን ለዐለኩም ትፍሊሑን من እንድትሉ ዘንድ ይከጀላልና እንድትድኑ ፈላህ እንድትወጡ ይከጀላልና ይላል አላሁ ዐዘ ወጀል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቁርአን አንቀጽ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወደ ሶላት አልጁሙዓ መሄድ እንዳለብን ወከዛሊክ የተለያዩ የሚያሻግሉ የሆኑ ነገራቶችን ትተን ወደዛ ሄደን ሶላት አልጁሙዓ መስገድ እንዳለብን አላሁ ተባረከ ወተዓላ ይጠቅስልናል ማለት ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲታቸው ምን ይላሉ? ኸይሩ የውሚን ጠለዐት ዐለይሂ ሸምሱ የውሙል ጁሙዓ ፀሐይ ከወጣችበት ከሆኑ ቀናቶች ከሁሉም በላጭ ቀን ጁሙዓ ነች፣ ጁሙዓ ቀን ነው ይላሉ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ፊህ ኹሊቀ አደም በዚህ በጁሙዓ ቀን እኮ ነው አደም አለይሂ ሰላም የተፈጠረው። ወፊህ ኡድኺለል ጀነ በዚህ በጁሙዓ ቀን ነው አደም አለይሂ ሰላም ጀነት የገባው። ወፊህ ኡኽሪጀ ሚንሃ በዚህ በጁሙዓ ቀን ነው ከዛ ከጀነት የወጣው። ወላ ተቁሙ ሰዓቱ ኢላ ፊ የውሚል ጁሙዓቲ በጁሙዓ ቀን እንጂ ቂያማም አትቆምም ይላሉ። አኽረጀሁ ሙስሊም ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ መልኩ እንግዲህ ያስቀምጠዋል። ይህ ሐዲስ የሚያሳየው ምንድነው? የጁሙዓን ትልቅነት፣ የጁሙዓን ቀን ትልቅነት፣ የጁሙዓን ቀን ከሌሎች የሆኑ ቀናቶች ሁሉ የበለጠ ቀን እንደሆነ የሚያሳይ የሆነ ነው ማለት ነው። طيب بإذنillah ተባረከ ወተዓላ አንዳንድ የሆኑ ነጥቦችን እንዳስሳለን بإذنillah عز وجل። የመጀመሪያው ሶላት አልጁሙዓ ወይም ደግሞ የጁሙዓ ሶላት ሕክሙ ምንድነው ብይኑ ምንድነው የሚለውን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ አጠር ባለ መልኩ እንመልከት ማለት ነው። የውሙል ጁሙዓ ወይም የጁሙዓን ሶላት መስገድ ማለት ነው። አልጁሙዓቱ ፈርዱ ዐይን ዐላ ኩሊ ሪጃል ዐላ ሪጃል በሁሉም ወንድ ላይ ምንድነው ፈርዱ ዐይን ነው፣ በነፍስ ወከፍ ግዴታ የሆነበት ነው ማለት ነው። لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولقوله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام من إلى النبيين عليه الصلاة والسلام رواح الجمعة واجب على كل محتلم ወደ ጁሙዓ መሄድ ወደ ጁሙዓ እኮ ሶላት አልጁሙዓ ለዛ መስገድ ወደ ጁሙዓ መሄድ ዋጅቡን አላ ኩሊ ሙህተሊም በሁሉም አቅመ አዳም በደረሰ ሰው ላይ ምንድነው ግዴታ ነው ይላሉ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማለት ነው። ስለዚህ በሌላም ሐዲታቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሌላ ሐዲታቸው ላይ እንዳስቀመጡት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من يلونا النبيين عليه الصلاة والسلام لا ينتهين أقوام عن ودعهم نبي عليه الصلاة والسلام سوتشكو ولتنككو نوال النزيه جمعة هلت جمعة وجن من ما رقاتشو ما تواتشو نبيين صلى الله عليه وسلم كجمعة ودوها لمالتاتشون ويليتونو أو لا يختمن الله على قلوبهم ويمدقم الله سبحانه وتعالى بكالو بزاو ككتلو الله سبحانه وتعالى بكالباتش ولا يتمباتش ثم لا يكونن من الغافلين كذنبها لا كمنوتش هنالو كزنجوش ليهونو نويلالو نبياتنا عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله فيه أن الجمعة فرض عين بزيه قري حديث مياسي جمعة በሁሉም ሰው ላይ ፈርዱ ዐይን በነፍስ ወከፍ ግዴታ እንደሆነ ነው፣ በሁሉም ወንድ ላይ ግዴታ እንደሆነ ነው የሚያሳየው አሉ። በሌላም ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልጁምዓቱ ሐቁን ዋጅቡን ዐላ ኩሊ ሙስሊም በሁሉም ሙስሊም በሆነ ሰው ላይ ዋጅብ ነው ይላሉ ነብያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እንግዲህ ጁምዓ ግዴታ እንደሆነ ወይም ደግሞ ፈርዱ ዐይን እንደሆነ ተመለከትን ማለት ነው በሁሉም ወንድ ላይ። ስለዚህ በማን ነው ግዴታ የምትሆነው ካል تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على إتيانها بهلم وند بهنا لا يقد لال
ذكر ወንድ የሆነ ሑር እንደዚሁም ነፃ የሆነ ማለት ነው ባሪያ ያልሆነ ባሊግ እንደዚሁም ደግሞ የባሊግነት ደረጃ የደረሰ ማለት ነው አቅመ አዳም የደረሰ ዓቂል እንደዚሁም ደግሞ ዓቂል የሆነ አእምሮ ጤናማ የሆነ ቃዲሪን እንደዚሁም መስገድ የሚችል ከሆነ ማለት ነው መስገድ የሚችል ከሆነ على اتيانها እሷን በመስገድ ላይ እሷን በመምጣት ላይ የሚችል ከሆነ በሱ ላይ ምንድነው ግድ ነው ሙቂም እንደዚሁም ደግሞ የሀገር ነዋሪ መሆን አለበት طيب በሱ ላይ ግዴታ ሊሆንበት ዘንድ የሀገር ነዋሪ መሆን አለበት ማለት ነው فلا تجب على عبد مملوك ባሪያ ላይ ማለት ነው የተገዛ የሆነ ባሪያ ላይ በሱ ላይ ምን አይልም ጁምዓ አይወጅብበትም አው ኢምራአ ወይም ደግሞ በሴት ላይም ግድ አይደለም አው ሰቢይ ወይ በህፃን ላይ ግድ አይደለም አው መጅኑን ወይ በእብድ ላይም ግድ አይደለም አው መሪድ ወይም ደግሞ በታመመ ሰው ላይም ግድ አይደለም ጁምዓ ማለት ነው አው ሙሳፊር ወይም ደግሞ በመንገደኛ ላይ ግዴታ አይደለም طيب እነዚህ ከነሱ ላይ የተነሱ ናቸው لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة بجماعة مسجد حق نو تجبي نو واجب نو قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أرادت سوي سكروا عبد مملوك عندنا باريا مالت نو باريا كهونا قريب السلاك الديت هرلم أو امرأة ويمسيت كهونج ቤቷ በተሰግድ ለሷ የተሻለ ነው ግን ቤት መስጂድ መታ በተሰግድም ችግር የለበትም አው ሰቢይ ወይም ደግሞ ህፃን ወአው መሪድ ወይም መንገደ ወይም በሽተኛ ማለት ነው እነዚህ ሲቀሩ ሌላው ጁምዓ ሄዶ መስገድ ግዴታ አለበት وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة መንገደኛ የሆነ ሰው እንግዲህ ጁምዓን በሱ ላይ ግዴታ ትሆንበትም لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في أسفاره ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መንገዳቸው ላይ ምን ይያሉ አልነበረም እየሰገዱ ስላልነበር ማለት ነው በአረፋ ሐጅ ባደረጉበት ጊዜ ጁምዓ እዛ ላይ ገጥሟቸው ነበር የዚህን ጊዜ ومع ذلك صلاها ظهرا وجمع العصر معها እንግዲህ ዓስርን ከሷ ጋር ሰብስበው ዙህር ነው የሰገዱት ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም أما المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين እንግዲህ መንገደኛ ሆኖ ያለበት የሄደበት ሀገር ላይ ጁምዓ እየተሰገደ ከሆነ ከሙስሊሞች ጋር ምን ይላል ይሰግዳል ማለት ነው وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر صحت منه እንግዲህ ሶላት الجمعة ላይ ሴት ልጅም ወይም ህፃን ልጅ ወይም ደግሞ የታመመ ወይም ደግሞ መንገደኛ መጥቶ ቢሰግድ ምን ይላል ማለት ነው ይቻላል ችግር የለበትም وأجزأته عن صلاة الظهر كصلاة الظهر من ትለዋለች ታብቃቃዋለች ማለት ነው እሷን ከሰገደ ምን ይለዋል ከሶላት الظهر የሚያብቃቃው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በማን ነው ግዴታ የሚሆነው የሚለውን እነዚህን ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው እነዚህ ማወቁ ተገቢ ይሆናል ግዴታ የሚሆነው በማን ነው በወንድ ላይ ግድ ነው ፍርዱ ዐይን ነው ግን ይሄ ደግሞ እነዚህ ምን መሆን አለበት አንደኛ ሑር መሆን አለበት ሑር ነፃ የሆነ መሆን አለበት እንደዚህም ባሊግ የሆነ መሆን አለበት እንደዚህም ዓቂል ሊሆን ይገባል ቃዲር ሊሆን ይገባል على اتيانها مقيم ሊሆን ይገባል فلا تجب على عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض أو مسافر ነገር ግን እነዚህ ሁሉ መጥተው ቢሰግዱ ምንድነው ችግር የለበትም ሶላታቸው ትክክል ነው ማለት ነው طيب ሶላታቸው ምንድነው ትክክል ነው እንግዲህ ሶላት الجمعة በዚህ መልኩ እንግዲህ በማን ላይ ነው ግዴታ የሚሆን የሚለውን በዚህ መልኩ ማወቁ ተገቢ ይሆናል ማለት ነው طيب እንግዲህ ሶላት الجمعة በዚህ የጁምዓ ሶላት አሰጋገድ በዚህ መልኩ ካየን حكم بينون ካየን فضائل ወይም ደረጃው ምንድነው ከተባለ በጣም በርካታ የሆነ ደረጃዎች አሉት ፈዳኢሎች አሉት وكذلك ሱነኖችም አሉት በአላህ ተባረከ ወተዓላ ፍቃድ እናያለን ማለት ነው እንግዲህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ልናመሰግን ይገባል ይህንን ጁምዓ ይህንን ለዚህ ጁምዓ ቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመራን ማለት ነው አላህን Azza wa Jalla ልናመሰግን ይገባል ከኛ በፊት የነበሩ ሰዎች በዚህ ቀን ጠመዋል ይሄንን ቀን አልተቀበሉም እነሱ ይሁዳና ነሳራዎች የውመ አሐድን ወይም እሁድን
ኢትዮጵያ ማለት ነው አጠራር ያዙ وكذلك يهودዎች ደግሞ يوم السبت ቅዳሜን እንደ ዒድ አድርገው ነው የሚወስዱት ማለት ነው كذلك እኛ ደግሞ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ምን ተቀበል ጁሙዓ ቀንን ማለት ነው ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲታቸውም ምን ይላሉ هم تبع لنا يوم القيامة እነሱ እኮ ለኛ ተከታዮች ናቸው ይላሉ እኛን ተከትለው ነው የሚመጡት نحن الآخرون من أهل الدنيا كدنيا دمو يمجرشوا እኛን አሉ والأولون يوم القيامة بيوم القيامة ቀን ደግሞ የመጀመሪያው የምንተሐሰስበው ሒሳብ ከሁሉም በፊት እኛን ብለው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይናገራሉ ማለት ነው أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم أحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة بلو نبي صلى الله عليه وسلم تناقروا بحديثاتهم مالتنا ስለዚህ በሐዲስም ቀደም ባጠቀስኩት በሆነው ሐዲስ እንደተናገሩት فإن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس ጁሙዓ ማለት ከደረጃዎች ሁሉ ታላቁ ፀሐይ ከወጣችበት ከሆኑ ቀናቶች ከሁሉም መልካምና በላጩ የሆነው ቀን ማለት ጁሙዓ ቀን ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳሉ خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة بلو يتناقرتن قدم جاينا بهنا حديث مالتنا فيوم الجمعة هو عيد الأسبوع جمعة مالت يا مسلموች እንግዲህ عيد አመት በዓል ወይም ደግሞ ክብረ በዓል አድርገው የሚይዙት አመት በአመት ሁለት በዓል አላቸው عيد الأضحى وعيد الفطر ሳምንታዊ ደግሞ ጁሙዓ አላቸው የሳምንታዊው ዒዳቸው ጁሙዓ ነው የጁሙዓ ቀን ነው ማለት ነው የሚደሰቱበት وكذلك الله سبحانه وتعالى የሚያመሰግኑበት وكذلك ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚመለሱበት ተውበት የሚያደርጉበት የተለያዩ ዒባዳዎችን የሚያበዙበት የሆነ ቀን ነው ቁርአን ከመቅራት ዚክር ከማድረግ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ሶላዋት ከማውረድ ዱዓ በማድረግ የመሳሰለ በርካታ መልካም የሆኑ ስራዎችን የሚሰሩበት የሆነ ቀን ነው الذي هدى الله سبحانه وتعالى الأمة إليه أمتaቸውን የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኡማ ወደዚህ የመራበት የሆነ ቀን ነው ጁሙዓ ቀን ማለት ነው وأضل عنه اليهود والنصارى فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد وفي يوم الجمعة ابتداء الخلق وفيه انتهاء الخلق እንግዲህ የጁሙዓ ቀን ማለት ፍጡራን የተጀመሩበት እንደዚሁም ደግሞ የተጠናቀቀበት ነው وفيه تقوم الساعة በዛም ደግሞ ቂያማ የምትቆምበት ነው ጁሙዓ ቀን ነው ቂያማ የምትቆመው ማለት ነው وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه በዛች ደግሞ በጁሙዓ ቀን ደግሞ አንዲት ሰዓት አለች ያንን ሰዓት እኮ አንድ ሙስሊም የሆነ ባሪያ እሷን አይገጥማትም መልካም ነገር እየሰገደ አላህን እየለመነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱዓውን ተቀባይነት ቢያደርግለት እንጂ ቢቀበለው እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢሰጠው እንጂ ማለት ነው ስለዚህ በጁሙዓ ቀን የሆነ ሰዓት አለች በያቺ ሰዓት የዱዓ በጣም ተወዳጅ የሆነች ሰዓት ናት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚቀበልባት የሆነ ዱዓን ማለት ነው ስለዚህ የውሙል ጁሙዓ ትልቅ የሆነ ደረጃ ያለው የሆነ ቀን እንደሆነ ልናውቅ ይገባል ማለት ነው ትልቅ የሆነ ደረጃ ላለው አውቀን ሁላችንም ሙስሊም እስከሆነ ድረስ طيب ሁላችንም ለምኑ ለዚህ ለደረጃው ትልቅ የሆነ ፈضሉን ለዚህ ለትሩፋቱ ለመጎናጸፍ ልንዘጋጅ ይገባል ማለት ነው እንግዲህ ለጁሙዓ የተለያዩ የሆኑ ሱናዎች አሉት ሱነኖች አሉት ከፊል ዑለማዎች የሚጠቅሱትን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ እናያለን ማለት ነው ومن السنن في يوم الجمعة كيوم الجمعة مكاكل السنة مالتهم تودع جهنو سنة مكاكل يمجمروا التطيب ملكام هنا
መዋብ መጋጋጥ ሽቶን ማድረግ እንደዚሁም ደግሞ መልካም የሆነ ልብስን መልበስ والغسل እንደዚሁም መታጠብ وهو سنة مؤكدة ይሄ መታጠብ ምንድነው ሱነቱ ሙአከዳ ጠንካራ የሆነ ሱና ነው وأوجبه بعض أهل العلم እንደውም ከፊል የውቀት ባልተቤቶች ዑለማዎች ግዴታ ነው ብለዋል በيوم الجمعة መታጠብ ግዴታ ነው ብለዋል للحديث الصريح الصحيح قال صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم نبي صلى الله عليه وسلم قالوا يوم الجمعة الجمعة كانكم متاتب ምንድነው በሁሉም ሙህተሊም የሆነ አቅመ አዳም የደረሰ ባሊግ በሆነ ሰው ላይ ሁሉ ምንድነው ግድ ነው ብለው ተናግረዋል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ስለዚህ ዋጅብ ነው የሚሉ ዑለማዎች ይሄንን ሐዲስ ይዘው ነው ማለት ነው قال الامام ابن باز رحمه الله تعالى يا امام ابن باز رحمه الله عليه من قالوا يوم الجمعه كمتاتب سنه مؤكده ጠንካራ የሆነ ሱና ነው ይላሉ وقال بعض أهل العلم بالوجوب عندهم قديتها نو متاتبو تنكر عليه السنة مالتهم بتشاسهون كذا ما سلفوا نبي عليه الصلاة والسلام الغسل يوم الجمعة واجب سلالو بوجوب الناتي والسلوك في العلماء والشمال بزيه هم يسيوت أنكار النتون يسيال سلزيه فينبغي المحافظة على هذا الغسل في يوم الجمعة በጁሙዓ ቀን መታጠብ በጣም መጠባበቅ ልንጠብቀው የሚገባ ሁሉ ጊዜ ልንታጠብበት የሚገባ የሆነ ጠንካራ የሆነ حتى ከፊል ዑለማዎች እስከ ዋጅብነት ደረጃ የወሰዱት የሆነ ነገር እንደሆነ ልናውቅ ይገባል ማለት ነው والافضل الامام ابن باز رحمه الله والافضل ይሄ ደግሞ መታጠቡ በላጭ የሚሆነው ايكون عند توجهه الى الجمعه ወደ ጁሙዓ ለመሄድ ማለት ነው በሚቅጣጭ ጊዜ የዛን ጊዜ ታጥቦ መሄዱ ይሄ የተሻለ ይሆናል لان هذا ابلغ في النظافه ይሄ በመጸዳዳት ላይ በመዋብ ላይ ምን ይሆነ ስለሆነ ድንበር የደረሰ ስለሆነ ማለት ነው وابلغ في قطع الروائح الكريهه የተጠሉ የሆኑ መጥፎ የሆኑ ሽታዎችንም ደግሞ በመቁረጥ ላይ የተወደደ ጥሩ ስለሆነ ማለት ነው مع العنايه بالطيب እንደዚህም ደግሞ ሽቶ በማድረግ ላይ መልካም የሆነ ነገር በማድረግ ላይ واللباس الحسن መልካም የሆነ ልብስን በመልበስ ላይ ማለት ነው ከዚህ ጋር በተቆራኘ በሆነ መልኩ መታጠብ ምንድነው ሱነቱ ሙአከዳ ነው እንደውም ከፊል ዑለማዎች ምን ብለውታል ማለት ነው ምን ብለውታል ግዴታ በግዴታነት በሆነ መልኩ የወሰዱ ዑለማዎችም ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ቀን የተወደደ ነው ምን ማድረግ አልኢግቲሳል መታጠቡ እንደዚህ ደግሞ መጸዳዳት ወከذلك والتطيب ሽቶ ማድረግ ወሲዋክ እንደዚህም ደግሞ ሲዋክን መጠቀም መፋቂያን መጠቀም እንደዚህ መልካም የሆኑ ልብሶችን የሚያማምሩ የሆኑ ልብሶችን መልበስ ማለት ነው ለምን لانه يوم اجتماع المسلمين مسلموች የሚሰባሰቡበት ቀን ስለሆነ وعيد الاسبوع ሳምንታዊ የሆነ ዒድ ስለሆነ መልካም የሆነ ልብስን መልካም በሆነ መልኩ መቅረብ አለበት فيكون المسلم في هذه المناسبة على أحسن الأحوال መልካም በሆነ ሁኔታ ላይ ሆኖ ሙስሊም ወንድሞችን ሊያገኛቸው ይገባል ማለት ነው واكمل الخصال ጥሩ በሆነ ሁኔታ ላይ ሊሆን ይገባል تعظيما لهذا اليوم وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم የዚህን ቀላቅ ለማድረግ وكذلك በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱናም ለመስራት ሲባል ማለት ነው ስለዚህ መልካም የሆኑ ልብሶችን መልበስ መታጠብ ሲዋክ ማድረግ የመሳሰለ እነዚህ የሚወደዱ የሆኑ ምንድናቸው በጁሙዓ ቀን የሚወደዱ የሆኑ ናቸው حتى መታጠብን ደግሞ ከፊል ዑለማዎች እስከ ማውጀብ ደረጃ ድረስ ሄደዋል ማለት ነው ቅድም የጠቀስነውን ሐዲስ በመመርኮዝ ማለት ነው طيب ስለዚህ የውሙል ጁሙዓ ቀን መታጠቡ በጣም የተወደደ የሆነ ነገር እንደሆነ ልናውቅ ይገባል ማለት ነው طيب እንደዚህም ጁሙዓ በመንገባ ጊዜ እንግዲህ የተለያዩ የሆኑ ምኖች አሉ የተለያዩ የሆኑ ልንጠብቃቸው የሚገቡ የሆኑ
ስነ ስርዓቶች ይኖራሉ በአላህ ፍቃድ እንመጣበታለን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያው ምንድነው መታጠባል ከዛም በኋላ التطيب والتنظف እንደዚሁም መጸዳዳት ጥሩ የሆኑ ልብሶችን መልበስና እንደዚሁም የተለያየ የሆኑ እኛ ላይ ማለት ነው ሊወገዱ የሚገቡ የሆኑ ነገራቶች ካሉ እነሱን ምን ማድረግ ማስወገድ ማለት ነው እነሱን ማስወገድ ይተበቅብናል ማለት እነሱን ማስወገድ ይተበቅብናል ለምሳሌ وإزالة ما ينبغي إزالته من الجسم كسونة ላይ ሊወገድ የሚተበቅበት የሆነ ነገር ካለ ማስወገድ ለምሳሌ كتقليم الأظافر وغيره ጥፍርን መቁረጥ የመሳሰልና ሌሎችንም ጨምሮ ማለት ነው والتنظف أمر زائد على الاغتسال كما تتم እንግዲህ ተጨማሪ የሆነ ነገር ነው ويكون ذلك بقطع الروائح الكريهة وأسبابها መጥፎ የሆኑ ሽታዎችና የሱ ሰበብ የሆኑ ነገራቶችን በመቁረጥ በማስወገድ ማለት ነው የተለያዩ ሸሪዓ እንድንቆርጣቸው ያዘዘን የሆነ ነገር መቁረጥ كذلك ለምሳሌ ጥፍር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የብብትህን ጸጉር መንጨት የመሳሰለ እነዚህ የብልት ጸጉርን መላጨት የመሳሰለ كذلك ሸዋሪብን እንደዚሁም ማሳጠር የመሳሰለ እነዚህን ሁሉ ማድረግ በጣም የተወደደና እንደዚሁም ከሱናዎች መካከል ከየውሙል ጁምዓ የሚመደብ የሆነ ነው ማለት ነው እንደዚሁም ሌላኛው ወይም ሶስተኛው ደግሞ የሚጠቅሱት ዑለማዎች ምንድነው መልካም የሆነ ልብስን ሊለብስ ማለት ነው መልካም የሆነ ልብስን ሊለብስ ጥሩ የሆነ የሚያምር የሆነ ልብስን ነጫጭ የሆኑ ልብሶችን ካላቸው ሰዎች ያንን መልበስ አለባቸው ቀሚስ ነገር ማለት ነው وكذلك እሱ ደግሞ ከሌላቸው ጥሩ የሆኑ ልብሶችን የሚያማምሩ የሆኑ ልብሶችን መልበስ كذلك ይዞ አዳብ ስነ ስርዓት እንግዲህ አለ ኢንሻአላህ እሱን መጣበታለሁ መጨረሻ ላይ በአላህ ፍቃድ ማለት ነው طيب الثالث ሶስተኛ من سنن الجمعة التبكير إلى حضورها ወደ እሷ ለመምጣት ማለት ነው በጧት ማለት ነው መሄድ በጧት ምን ማለት መሄድ እንግዲህ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትልቅ የሆነ አጅር እንዳለው አስቀምጠዋል ويكون من طلوع شمس الجمعة إلى دخول الإمام كمج ጀምሮ ነው ከተባለ ፀሐይዋ የጁሙዓ ቀን ፀሐይ ከወጣች በጊዜም ጀምሮ ኢማሙ እስከሚገባ ድረስ እስከዛ ድረስ ባለው ቶሎ ብለን ፈጠን ብለን መግባት ለምን ከተባለ فإن على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول وሁሉም የመስጂዱ ኮበር ላይ መላእክቶች አሉ አንደኛውን በአንደኛ የሚመዘግቡ ማለት ነው የዛን ጊዜ አንተ በስንተኛው ተመዝግበህ ይሆን ተመልከት ይሄን ራስህን መገምገም ራስህን መፈተሽ ያስፈልጋል ስንተኛ ላይ ተመዝግበህ ይሆን አንደኛ ላይ ተመዝግበሃል ወይስ አምስተኛ ላይ ተመዘገብከው ወይስ ደግሞ መጨረሻ ላይ ነው የተመዘገብከው ስለዚህ መላእክቶች አሉ አንደኛ የገባነው እገሌ አንደኛ ገብቷል ብለው የሚመዘግቡ ስለዚህ መጀመሪያ ላይ በቶሎ ብሎ ማለት ነው በጧቱ መሄዱ ተወዳጅ ነው ሱና ነው ለምን ቶሎ ለመመዝገብ እነዛ የመጀመሪያዎቹ ሐጂ ዘንድ ማለት ነው قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان يوم الجمعة ቀን በሆነ ጊዜ كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول በሁሉም የመስጂድ በሮች መላእክቶች ይቀመጣሉ የዚህን ጊዜ ይጽፋሉ አሉ የመጀመሪያውን በመጀመሪያ ይጽፋሉ فإذا جلس الإمام ኢማሙ እኮ በተቀመጠ ጊዜና ለኹጥባ በሚወጣ ጊዜና طووا الصحف ያንን መጽሐፋቸውን ይዘጉና ምን ያደርጋሉ ወጃኡ يستمعون الذكر ወደዛ ይመጡና ኹጥባን ያዳምጣሉ طيب ኹጥባን ያዳምጣሉ ማለት ተመልከት ይሄ ብቻ አይደለም ደግሞ والله ትልቅ የሆነ አጅር ነው ያለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲታቸው ምንድነው ያሉት ማን ይغتسل يوم الجمعة
غسلة الجنابة الجنابان هنا تطبتني تطبع جمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه بمجمريا ساعة يقبع هنا سوال النبي صلى الله عليه وسلم من عند أقربنه ميقوت الرأس من صدق عند الرجل عندي هنا من جملين من عند الرجل صدق عند الرجل يقوت الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم تملكت أنت مجمريا ساعة لا يمتع يا جمالن صدقة يأكلنا مستة الله مالتنا أجر سبحان الله يا جمالن صدقة يأكل أجر يستة الله بولتن يا رمو يمتع فكأنما قرب بقرة طيب ككبت مالتنا يا عندك قرب يأكل ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما بسوستن يبدأ يمتع كهنا طيب ትልቅ የሆነ ሙክትን እንዳቀረበ ነው ምን የሚልለት የሚጻፍለት በአራተኛው ሰዓት ላይ መጣ ደግሞ ምን እንዳቀረበ ዶሮን እንዳቀረበ ይጻፍለታል አሉ ወከዛሊከ በአምስተኛ ሰዓት ላይ መጣ ደግሞ እንቁላልን እንዳመጣ ወይም ደግሞ እንደ ሰደቃ እንዳደረገ ይቆጠርለታል ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فإذا خرج الإمام بوጣ ጊዜና حضرت الملائكة ملائكة يمتالو يترالو يستمعون الذكر يهن الذكر لما دامت من يلالو ودزا يمتالو يادامتالو ስለዚህ ቀደም ብሎ መገኘት ይሄን ያክል ሰደቃ እንዳደረግን ነው የሚቆጠረው ማለት ነው እዛ ላይ ቁርአን እንቀራለን የተለያዩ አዝካሮች እናደርጋለን ዱዓ እናደርጋለን መልካም ነገራቶችን እንሰራለን ስለዚህ የሚወደደው ምንድነው ቶሎ ብለን መምጣት ለጁምዓ ሶላት ቶሎ ብሎ በጧቱ ምን ማለት መግባት ወደ መስጂድ በጣም ተወዳጅ የሆነ ስራ ነው ማለት ነው በሌላም ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من غسل يوم الجمعة ومن واغتسل ራሱን ታጥቦ እንደዚህም ደግሞ የሚያጥብ የሆነ እንደዚህም ደግሞ በጧቱ መጥቶ እንደዚህም ሌሎችን የሚያመጣ كان له بكل خطوة በሁሉም በሆነ በሚራመዳት በሆነ እርምጃሉ አጅሩ ሰና የአንድ አመት አጅር ነው የሚጻፍለት صيامها وقيامها የአንድ አመት ጾምና የአንድ አመት መቆም ነው የሚጻፍለት ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱብሃንአላህ ስለዚህ ትልቅ የሆነ ደረጃ አለው ባረከላሁ ፊኩም በጧት ቶሎ ብሎ ምን ማለት መግባት ማለት ቶሎ ብሎ በጧቱ ምን ማለት መግባት ያስፈልጋል ስለዚህ በጧቱ ልንገባ ይገባል ባረከላሁ ፊኩም ልንገባ ይገባል መላእክቶች በዚህ ቀን እየጻፉ ነው መጀመሪያ የገባው በመጀመሪያ ማለት أن الملائكة في يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول فهل يتأخر عن الحضور حتى يدخل الإمام حيث يطوي الملائكة صحفها وتجيء لاستماع الذكر التي هي الخطبة كما تبوها لا ورزي كما تبوها لا السن مالتنا وميادامتو ወይም ደግሞ ወደዛ ማለት ነው ምን የሚሉ የሆኑ ሰዎች አሉ ኹጥባ ከተጀመረ በኋላ ወይም ደግሞ ከኹጥባ ካለቀ በኋላ حتى ኢቃም ሲባል አንዳንድ ሰዎች የሚመጣሉ ይሄ ልክ አይደለም ቶሎ ነው መምጣት ያለብህ ኹጥባው ሊያልፋህ አይገባም ልትሰማ ይገባል ልታዳምጥ ይገባል ማለት የሚሰጠው ምክር ላንተ ልታዳምጥ ይገባል ሰዎች በአሁን ጊዜ በጣም የሚያሳዝነው ኢላ ማን ረሂመላህ አብዛኛው ሰው የሚመጣው ወደ ጁምዓ ስንት ሰዓት ላይ ነው ኢቃም ሲባል ወይ ሁለተኛው ኹጥባ ሲጀመር እዛ ከብቶ ራሱ ጁምዓ ኹጥባውን አያዳምጥም ወይም ደግሞ ያፋሽጋል ወይ ያንቀላፋል ወይም ደግሞ ቀልቡ ሌላ ቦታ ነው ያለው ተረብሿል ይሄ ሁሉ ሐቂቃ በጣም በራሳችን ላይ ችግር የሚያመጣ ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ መደረግ አለበት ማለት ነው طيب ሌላው كجمعة سنة ومكاكل تحية المسجد مسجد تحية المسجد مسجد فقد جاء ولى النبي صلى الله عليه وسلم الناس خطبة يادرقوا بزي عند سليك يتبالى صحابة مدى كذا نبي عليه الصلاة والسلام
خطبة يادرقوا نبرنا فجلس تقمت صحابه وماتوا فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وجوز فيهما قالت نبي عليه الصلاة والسلام قالوا أنت سليك هوي قمنا ሁለት ረካዓ ስገድ ነገር ግን አጠር አድርጋቸዋል ስለዚህ ኢማሙ ኹጥባ የኹጥበ ከሆነ የገባኸው አጠር ያለ ሁለት ረካዓ ትሰግዳለህ ማለት ነው ስለዚህ ምን ታደርጋለህ አጠር ያለ ሁለት ረካዓ ምን ትላለህ ትሰግዳለህ ማለት ሁለት የሆነ አጠር ያለ የሆነ ሁለት ረካዓ ትሰግዳለህ ይሄ እንግዲህ ዝም ብሎ መቀመጡ አይፈቀድም ይላሉ እንደውም ዑለማዎች ማለት ነው ويسن لمن دخل المسجد يوم الجمعة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين ነገር ግን በዛ ላይ አጠር አድርጎ መስገድ አለበት ማለት ነው ኹጥባውን እንዲያዳምጥ ዘንድ እንግዲህ መጀመሪያ የገባ ከሆነ ነው ግን ኢማሙ ኹጥባ ላይ ከተቀመጡ በኋላ አዛን ከተባለ በኋላ ተነስቶ ሱና መስገድ አይፈቀድም ለምን ሱና ቀብልያ ስለሌለው ማለት ነው ለማ ለጁሙዓ ማለት ነው طيب ስለዚህ ተህየተ المسجد እንሰግዳለን አጠር ያለ ማለት ብዙም ያረዘመ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው الرابع አራተኛ من سنن يوم الجمعة الصلاة بعد الجمعة 4 ركعات አራት ረካዓ ከሶላት الجمعة በኋላ መስገድ እንግዲህ የሱና የሶላት الجمعة ከሰገድን በኋላ መጨረሻ ላይ ማለት ነው ሱና የምንሰግደው አራት ረካዓ መስገድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 አንዳችሁ ጁምዓ ሶላትን የሰገደ ከሆነ ከጁምዓ ሶላት በኋላ አራት ይስገድ ብለው ነብያችን ዐለይሂ ሰላም ተናግረዋል قال الإمام النووي رحمه الله في رواية من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4 وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليها وأن أقلها ركعتان وأكملها 4 ሁለት ረካዓ መስገድ ይችላል አራት ረካዓ መስገድ ይችላል አራቱ ሙሉ ነው እንግዲህ ከሶላት الجمعة በኋላ ሁለት ረካዓ መስገድ ምንድነው ሁለትና አራት ረካዓ መስገድ ሱና ነው የተወደደ የሆነ ተግባር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ማድረግ ይተበቅብናል ማለት ነው ከሶላት الجمعة በኋላ ዝም ብለን መውጣት ሳይሆን ምን እናደርግ አራት ረካዓ ከቻልን ካልቻልን ደግሞ ሁለት ረካዓ እንስገድ ማለት ነው طيب الخامس አምስተኛው من سنن الجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنبي عليه الصلاة والسلام لي صلوات مابزات بمال لي بنبي عليه الصلاة والسلام لي نبي عليه الصلاة والسلام مالت النبي أولى بلو يتكساتوا الله تبارك وتعالى للمؤمنين يلاجوا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يلاجوا እኛ ትክክለኛው ጎዳና ያወቅነው በእነሱ ሰበብ ነው እና በእነሱ ላይ ሰለዋት ማውረድ የውሙል ጁሙዓ ውዴታ ያለው መልካም የሆነ ስራ ነው ሰለዋትን ማብዛት በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ማለት ነው በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሰለዋት ማብዛት ማለት ድቤ መደብደብ ወይ ማጨብጨብ ወይም ተሰብስቦ ድምጹን እያጮሁ አንድ ላይ ማለት ነው መጮህ አይደለም ይህ አደብ ስነ ስርዓት አይደለም ይሄ ጃሂልዮች የሆነ ተግባር وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع إلى الله سبحانه وتعالى إذن صلوات الدين يستمت وشريعة بتبك بهنا ملكو صلوات بنبي صلى الله عليه وسلم لما ورد جي ما جبنا هنا وندزي ما درج هيك دين تدرجوا يكترم مالتنا إذن بنبي صلى الله عليه وسلم لا صلوات ما ورد نبي صلى الله عليه وسلم من بلوال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه كنانت كأناتو هلم كبلاج كان مالت جمعة كان نوالو فأكثروا علي من الصلاة فيه بذا كان بجمعة كان دم بني لي صلاة أبزو
بمعنى صلوات أبزو مالتنا بنبي عليه الصلاة والسلام لي صلوات ما بزات بنبي عليه الصلاة والسلام لي توداجه هنا نقر بمن بجمعة كاللي مالتنا نبينا عليه الصلاة والسلام سميان السام. وكذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يالليلوچم بزيه ملكو يادرغن من ما درغ اللبن بنبي عليه الصلاة والسلام لي الصلوات مورد اللبن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلو الله جل وعلا أزوال لنا مالتنا. ونبياتنا عليه الصلاة والسلام بحديثاتشو بني لي عندك زي صلوات يورد هنا سو الله سبحانه وتعالى بالصلاة عصر هنا زنة ويوم رحمة يورد بتهل بلو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بنبي عليه الصلاة والسلام لا صلوات ما بزات يوم الجمعة توداج هنا سنة مكاكل كسنة مكاكل مالتنا. السادس السدستنيا من سنن الجمعة كثرة الدعاء فيه بذا كان بجمعة كان دعاء ما بزات دعاء ما درق اللهم لمن فإن فيه ساعة مستجابة تكبينت يالتي هناك كان ساعات هالج بذا وقت هالج. نبي صلى الله عليه وسلم من بلوال إن في الجمعة لساعة بجمعة كان دي هناك ساعات هالج لا يوافقها مسلم عند مسلم كوي هنا سوايقات ماتم يسأل الله فيها خيرا الله تبارك وتعالى بزام الكام هنا نقرية إياك إلا أعطاه إياه الله تبارك وتعالى يعني النقر يسطو به ننجيل نبياتين عليه الصلاة والسلام. سلازي جمعة كاللي من مادرك دعاء ما بزات اللهم لمن مالت الله تبارك وتعالى ملمن دعاء مادرك بدام توداجي هنا نقر ነው ያችን ሰዓት ለመግጠም ማለት ነው። እንግዲህ በየትኛው ሰዓት ነው የሚለውን እንግዲህ ዑለማዎች የተለያዩ ሆነ ሐሳቦችን ሰንዝረዋል። الإمام ابن باز رحمه الله من يلالو أرجح الأقوال في ساعة الإجابة يوم الجمعة قولان هلتو بلاج هونو ንግግራቶች ናቸው ከዑለማዎች ንግግር መካከል አሉ። አንደኛው أنها بعد العصر ከዓصር በኋላ ያለው ነው إلى غروب الشمس እስከ ፀሐይ እስከምትገባ ድረስ ከዓصር ጀምሮ እስከ ፀሐይ እስከምትገባ ድረስ ያለው ሰዓት ማለት ነው። في حق من جلس ينتظر صلاة المغرب سواء كان في المسجد أو في بيته يدعو ربه وسواء كان رجل أو امرأة ይሄ እንግዲህ የሚፈለግበት የሆነ ሰዓት ነው። በዛን ጊዜ ሶላትን እየተጠባበቀ የሚሆን አንድ ሰው በመስጂድም ይሁን በቤቱ ሴትም ትሁን ወንድ በዛን ጊዜ እንግዲህ ከሶላት العصر ጀምሮ እስከ መግሪብ ባለው የሚፈለግበት ያቺ ሰዓት የምትፈለግበት የሆነች ነች ማለት ነው። የምትፈለግበት የሆነች ሰላት የምትፈለግበት የሆነች ሰዓት ናት ከመግሪብ እስከ ከዓصር ሰላት እስከ መግሪብ ባለው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ أنها من حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة يوم الجمعة إلى أن تقضي الصلاة صلاة اسكمت تالك أدرس صلاة اسكمت تالك خطبة جمر صلاة اسكمت تالك أدرس يالله جزيان ويلال. فالدعاء في هذين الوقتين بالنزي بهولت جزيوج بالنزي بهولت وقتوش يالله جزيوس ዱዓ ማድረግ በጣም ይፈልግበታል። እቺኛዋን ኢጃባዋን የሆነችዋን ጊዜ ለማግኘት በጣም ይፈልግበት የሆነ ወቅት ስለሆነ በዛን ጊዜ ዱዓ ማድረግ ዱዓ ማብዛት ማለት ነው። طيب ይሄንን ሰዓት መፈለግ ከዓصር ሰላት ጀምሮ እስከ መግሪብ ባለው ጊዜ ዱዓ ማብዛት وكذلك የተለያዩ ذክሮች ማድረግ አላህን መለመን ያችን ሰዓት ለመግጠም الله سبحانه وتعالى سلم يكبله مالته. وكذلك ሁለተኛው ደግሞ ኢማሙ ሚንበር ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ሶላቱ እስከሚያልቅ ድረስ ያለው የሆነ ጊዜ ነው። ስለዚህ በዛን ጊዜ ደግሞ ምን ማድረግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መለመን ይችን ሰዓት ለመግጠም ማለት ነው። ይችን ሰዓት ለመግጠም ስለዚህ እነዚህ ሆኖ ሱናዎችን ልንተገብር وكذلك ምን ላደርግ ይገባል ልንጠብቃቸው ይገባል። እንደዚሁም ሌላም ዑለማዎች የሚጠቅሱት ምንድነው ويسن أن يقرأ
يقرأ في فجرها في الصلاة بسورة السجدة والإنسان بطوات لي مالتنا فجر لي بسورة السجدة سورة الإنسان بكراه النبي صلى الله عليه وسلم سنة يتجبروا سلنا برمالتنا بكأنه لا يدمو سورة الكهف مقرات قريه النبي صلى الله عليه وسلم عند تناقروت مالتنا قريه عند علماء وجه عند الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يمسسلوا بنزيه ملكو يمتو يهونوا حديثو كلاتهم ضعيف ناتشو يلالو مالتنا المهم نبي عليه الصلاة والسلام بزي زوري على من بلوال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين بلوال يوم الجمعة بجمعة كان سورة الكهف يقرأ يهونسو سورة الكهف يقرأ يهونسو من بلوال مالتنا أضاء له النبي صلى الله عليه وسلم برهان يهون اللتال يا برا اللتال من النور ما بين الجمعتين بهلت جمعة مكاكل من يهون اللتال برهان يهون اللتال إلى النبياتين صلى الله عليه وسلم مالتنا ስለዚህ ሱረቱል ከህፍ እንደዚህም መቅራት ምንድነው የተወደደ የሆነ ተግባር ነው ማለት ነው እንደዚህም ደግሞ በዛ ላይ እንግዲህ በጁምዓ ቀን ልንጠብቃቸው የሚገቡ የሆኑ ምኖች አሉ ስነ ስርዓቶች አሉ አንደኛ ዝም ማለት ነው በኹጥባ ጊዜ ኹጥባው فالإنصات للخطبة إذا سمعها واجب قديتانو مالتنا ومن لم ينصت كان لاغيا زم ما يلسو من ناقر ميسك ويما أنت زنبل الميل كقولنا إيه زنبلو مالتنا ويما يربا يهون النقر ميسارا يهون الذي هو سودم ومن لغى فلا جمعة له لسو جمعة إلا إذن جمعة سنقبا من ناقر يفكر مالتنا فحضور الخطبة واستماعها والإنصات لها أمر مقصود للشارع لأن فيها تذكيرا للمستمع وتعليما للجاهل جاهل هنا سولا ما استمر نزيهم دم لم يسمى له هنا سولا ما قسسم بوتا وما يجسلو هنا من نقر يفكرم زم مالت مجانا مجالو مالت سحت بلو وموعظة للغافل نزيهم زنقلو هنا سوش دم لن نسمى انكي هنا الله تبارك وتعالى أنزل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إيال الله سبحانه وتعالى سلم من ناقر مالتهم إذن من ناقر هيفكرم بزان كان هيفكرم من لذيهم ليلا ودمو يمن تبقى يوهنو عداب مكاكل عدم التفريق بين اثنين بهولت سوس مكاكل على ملايات አሁን ባሁን ጊዜ والله ብዙ የሆኑ ስተቶች ምን መለከተው ሰዎች እንደዚህ እየረጋገጡ በሁለት መካከል እንደዚህ ይለያዩ ይሄዳሉ ይሄ ስተት ነው እንደዚህም የሰዎችን ትከሻ ለመረጋገጥ እንዛ እየረጋገጡ አለ ማለት ነው وأن يصلي من النافلة ما كتب له የተጻፈለትን ሁለት ረካዓ መዚ ሰግዳል ይመጣል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲታቸው እንግዲህ ስላስቀመጡ ማለት ነው ስለዚህ የጁምዓ ቀን መጥቶ ሰውየው እንደዚሁ መናገር አይፈቀድለትም طيب የጁምዓ ቀን መጥቶ እንደዚሁ መናገር አይፈቀድለትም ኹጥባ እየተደረገ ከሆነ ምንድነው መደረግ ያለበት ዝም ማለት አለበት حتى النبي صلى الله عليه وسلم ምንድነው ያሉት اذا قلت لصاحبك أنصت زم بل كالكو لقوادنيا والإمام يخطب إمام يخطب فقد لغوت من بلها برقت أبلاش تهل ملك اللي داخل مال أي تكلمت باللغو وهو الكلام الباطل المردود يتبلاش وركي هنا نقرن تناقره المالتنا فلذي اندزي هنت من ناقر يهونو نقراتوش حرام يهونالو بجمعة كأن يتتألو يهونو تقباراتوش يهونالو مالتنا طيب የተጠሉ የሆኑ ተግባራቶች ይሆናሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲታቸው እንዳሉት من تكلم يوم الجمعة የጁምዓ ቀን የተናገረ የሆነ ሰው والإمام يخطب
ኢማሙ እየኸጠበ فهو كالحمار يحمل أسفارا سبحان الله አህያ የሆነ ነገር ተሸክሞ እንደሚሄደው ሁላ طيب እንደዛ ነው በቃ እንደ አህያ ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚሁ ሱወሩ ነው ጀሶ የሚመስለው እንደ አህያ ነው ሐቂቀተን የሚናገር ሰው አለ ትልልቁ ሰው ሆኖ ህፃናቶች የማይናገሩት ነገር ግን ትልልቅ ሆኖ ሰው ይናገራል በቃ እንደዚህ ይለፈልፋል ኹጥባ እየተደረገ ወነሰሉላህ አልዓፊያ ይሄ ጁምዓችን የሚያበላሽብን የሆነ ነገር ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል እንደዚሁም በሰዎች መካከል እንደዚህ እየበታተኑ መሄድም አይፈቀድም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አንዱን ሱሐባ እንደዚህ ተመለከቱትና ኢጅሊስ ፈቀድ አዘይታ ተቀመጥ በጣም አዛ አደረክ ሰውን አስቸገርክ ብለው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንግዲህ ተናገሩ እንደዚህ ማድረግ ففيه أذية للمصلين سجد لهن سوج تكملوا خطبة لم يتمت لهن سوج هذا ما أدركنا ما استجر يهونا المالتنا سلزي تنكاك يمدرج على اللبت እንደዚህ አይነት የሆኑ ተግባራቶችን ልንጠነቀቅ ይገባል ማለት ነው ልንጠነቀቅ ይገባል ስለዚህ ጁምዓ ቀን ሁላችንም ተውበን ሁላችንም አምረን መሆን አለበት ሐቂቃ ዘላይ ልንቀርብ የሚገባው ዒድ እስከሆነ ድረስ የሳምንታዊ ዒዳችን እስከሆነ ድረስ አምረን ተውበን መሆን አለበት ማለት ነው ባረከላሁ ፊኩም ያለን የሆነን ጥሩ የሆነን ልብስ ለብሰን ሽቶ ተቀብተን ወከዛሊከ ሸሪዓ ደግሞ ከኛ ላይ እንዲወገዱ ያዘዛቸው የሆኑ እንደ ጥፍር ወከዛሊከ የብብት ጸጉር የሀፍረተ ገላ ጸጉራችን እነዚህ የመሳሰሉ እነዚህን አስወግደን ሸዋሪባችንን አስቀንሰን የመሳሰሉ መልካም የሆኑ ነገራቶችን አድርገን መሄድ ይጠበቅብናል ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም ደግሞ ነቃ ማለት አለብን በማዕና አሁን አንዳንድ ሰው ጁምዓ ቀን አይታጠብም ጁምዓ ቀን ጥሩ የሆነ ልብስ አይለብስም ነገር ግን የምን ቀን እሁድ ቀን ተመልከተ ተሸበሃን بالكفار من تشبه بقوم فهو منهم اذا لا يجوز አይፈቀድም ማለት ነው እነሱ ጋር መጻረር ነው እንጂ ከነሱ ጋር መመሳሰል አይፈቀድም የጁምዓ ቀን ነው እንደን ጥሩ የሆነ ልብስ ጥሩ የሆነን ሽቶን አድርገን ካለን መልካም ነገር እንድንለብስ የተፈቀደልን የታዘዝነው አጅርም ያለበትና የዛን ቀን ማግያጥ የዛን ጊዜ መዋብ ይጠበቅብናል ማለት ነው ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችንም አላህ ተጠቃሚ ያደርገን جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه